ایسا اللہ تعالیٰ ایک چانس دیتا ہے جو بہت پریشان ہے، بہت غمگین ہے، اس کا کام اٹکا ہوا ہے، وہ اس کی بہت نجاست بھری ہوئی ہے، کیا کیا ہوا ہے معلوم نہیں، رمضان کے مہینے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلنڈر ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے، ہر پریشانی سے نکالتا ہے۔ دنیا کا بڑا کام بھی ہے وہ بھی نکلتا ہے، دنیا کا اگر کوئی بڑے سے بڑا کام بھی اٹکا ہوا ہے وہ بھی نکلتا ہے، مگر ہمیں یقین نہیں ہے۔ یقین بہت بڑی چیز ہے، یقین بہت بڑی چیز ہے۔ یقین کے اوپر ایک اور درجہ ہے جو اطمینان کا درجہ ہے۔ یہ یقین اطمینان کو تسلی بخش دیتا ہے۔ اطمینان جو ہے یقین سے بھی بڑا درجہ ہے۔ اطمینان ہو جانا، مجھے مطمئن ہو جانا، ہاں یہ ہوتا ہے، ہاں ایسا ہوتا ہے، یقین پر ایک اطمینان جسے ویریفائی کہتے ہیں ہم۔ کوئی کام ہم نے اس کو جوائن کر لیا، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ معلوم کرنا، سوچ آن کرو مار کے دیکھنا، ہاں بھائی ہاں صحیح، میں کام کر رہا تو صحیح، ویریفائی، اس کا نام اطمینان ہے۔ یہ اطمینان نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یا اللہ تو مردے کو زندہ کیسا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا کیا تجھے یقین نہیں؟ یا اللہ یقین ہے، میں اطمینان کر لینا چاہتا ہوں۔ یا اللہ سبحان اللہ، یقین ہے تیری ذات پر، اطمینان کر لینا چاہتا ہوں، تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اچھا 4 پرندے لے، ذبح کر، 4 پہاڑوں پہ رکھ، میرا نام پکار، وہ آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم ایسے ہی کاٹتے ہیں، 4 پہاڑوں پر رکھتے ہیں، تم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے وہ پورے جوڑ کر کوئی کوا بن کے اڑ جاتا ہے، ایک پرندہ کبوتر بن کے اڑ جاتا ہے، کوئی مرغ بن کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ہاں یہ تیری حی القیوم کی ذات ہے، یہ تیری حی القیوم کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ایسا میں انسان کو، اس کے اندر کا جو انسان مرا پڑا ہے اسے زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان میں میں اسے زندہ کرنا چاہتا ہوں، زندہ کر لو رمضان میں۔ رمضان بہت بڑی چیز ہے، اس پر یقین رکھو، کیسا بھی بڑا کام چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو، آپ کا مکمل ہوگا۔ آخرت کا کیا کام حضرت؟ آخرت کا کیا کام کر کو پوچھے تو ہمیں بولتی سوچ کیا کرو، بولے تو جنت، پہلے جنت کیا ہونا آخرت میں، تو جنت ہونا، حضرت جنت، اس میں بھی جنت الفردوس ہونا۔ جنت 8 درجے ہیں جنت کے، جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے، جنت الکوثر ہے، ایسے 8 درجے ہیں، اس میں اعلیٰ درجہ جنت الفردوس۔ حضرت جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، جنت الفردوس ملیا تو بس نہیں کہا، اس میں بھی اعلیٰ سے بھی اعلیٰ مقام ہونا۔ دعا کر کے سنیں نا آپ لوگ، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اعلیٰ سے بھی اعلیٰ، کتنی اوپر جاتا ہے، جنت مل گئی تو بس ہے نا، نہیں کیسا ہے؟ جنت مل گئی بہت بڑی بات ہے، رسول کے خدموں میں جگہ مل گئی بہت بڑی بات ہے، رسول کے غلاموں کے خدموں میں جگہ مل گئی بہت بڑی بات ہے۔ ہماری ہرس ہے وہ، دنیا میں وہ اسی ہرس ہے، آخرت میں بھی ویسے جنت ہونا، پہلے جنت ہو جانا، جنت کے اوپر فردوس ہو جانا، فردوس میں بھی اعلیٰ مقام ہو جانا، یہ ہماری ہرس ہے۔ مگر ہمیں ہونا کیا چاہیے؟ آخرت میں کیا چاہیے؟ آخرت میں یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے تیرے رسول کی رضا چاہیے، ہم سے تو اور تیرا رسول راضی ہو جائے، بہت کچھ ہے۔ اب یہ رسول اور اللہ کا رسول، اللہ راضی ہونے کے لیے یہ مہینہ بڑا اچھا ہے، 1 کا 70 وہ اضافہ بول کے بلاتے ہیں نا، 1 کا 70 یہ ایسا رمضان کا مہینہ 1 کا 70 ہے۔ میرے رسول کو کیا ضرورت تھی، اللہ کو ایسی کیا ضرورت تھی، بندے تو 1 نیکی کر 70 دوں گا، 1 نیکی کر 70 دوں گا، 1 نیکی کر 1 دوں گا کافی تھا نا، وہ بھی 1 نیکی کا بھی جو ثواب ملتا اس کے قریب کرم سے ملتا ہے، تو اس کے کرم سے ملتا ہے، تو کافی تھا۔ اللہ کو معلوم انہیں بہت بڑا حریص ہے، اسے 70 کر کو بولیا تو سینے کرتا ہے، سنے تو نہیں کرتا ہے، معلوم اللہ کو، اس لیے بولا 1 کا 70 جاؤ، یہ بھی کرے اللہ، یہ بھی اللہ کر کو دکھا۔ بھئی میں باپ ہوں، میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، میرا کام سننا اس کا فرض ہے، بیٹا یہ کام کر وہ بولے تو انہیں کرتا ہی ہے، مجھے معلوم ہے انہیں نہیں کرتا بول کو، اس سے کیا بولتا ہوں
100 रुपया दे दूँ बोल कर नहीं बोलता, तू 100 का काम कर, 1000 रुपये दे दूँ तुझे। फिर वो बोले तो जल्दी जाको उन्हें करना। मेरा उसका मंशा क्या है, मैं ऐसा भी करा सकता था, नहीं करा तो तुझे होता नहीं, पहले करना तो ऐसा भी मैं बोल सकता था, मगर कई को बोल रहा हूँ 100 का काम कर, तू 1000 लेको जा। मैं चाहता यह हूँ किसी ना किसी हालत में वो काम कर जाए, वो फलाह पा जाए, जन्नत हासिल हो जाए। मेरा इरादा ये है, वैसा अल्लाह का इरादा भी ऐसा है, किसी ना किसी जरिए। अल्लाह को क्या जरूरत थी भी 1 का 70 दे तुम को बोलने हैं, उन्हें क्या बिड़ाक कर क्या बोलने, ऐसा बोलने 1 का 70 दे तो 1 का 70 दे तो बोलने का क्या जरूरत थी उसे। उन्हें चाहता है कैसा थी भी मेरा बंदा, ये थी भी लालच में थी भी आको, हिरिस में थी भी आको, मोहब्बत में थी भी आको, कैसा थी भी आको, कुछ नेकियां कर ले को मेरी बारगाह में ले लकान दे, वो नेकियां उठा को मैं उसे जन्नत अता कर। बहाना मीजुबे, बहाने ढूंढता है, कुत्ते को पानी पिलाए इस वाले को जन्नत दे देता है। बिल्ली बन को दाला ली थी, कौन की बिल्ली को छोटी रस्सी कर को बन को दाला ली थी, म्यों 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 कर भूख लग को परेशान थी। जिन्हें बन को डाली थी उसे जहन्नम दिया, जिन्हें छोड़ा को उसे दूध पिले उसे जन्नत दिया। अल्लाह चाहता यह है कोई ना कोई एक बंदा मेरा एक नेकी कर ले, उसे उसके एवज जन्नत दूंगा। ये महीना कैसा है? रमज़ान का महीना, रमज़ान का। रमज़ान कौन? महीना रमज़ान का है ना भाई। रमज़ान कौन? रमज़ान अल्लाह है, अल्लाह के नामों में से एक नाम रमज़ान है। उसके वास्ते बोलती हूँ उलमा इकराम, रमज़ान आया रमज़ान गया ऐसा नहीं बोलना, रमज़ान का महीना आया रमज़ान शरीफ का महीना गया ऐसा बोलो। क्यों? रमज़ान अल्लाह का नाम है, बेहुरमती न को करो। ये रमज़ान में रमज़ान के महीने की भी बेहुरमती नहीं करना, रोज़ेदार की भी बेहुरमती नहीं करना, आम मुसलमान की भी बेहुरमती नहीं करना, मस्जिदा की भी बेहुरमती नहीं करना। मस्जिदा की बेहुरमती क्या? मस्जिदा खाली पड़े रहे तो बेहुरमती ना भी। मस्जिद इतनी बड़ी हमें कहीं को बनाती, भर को रंधे को बनाती, खाली पड़ी रही तो बेहुरमती ना हुई। लॉकडाउन में काबतुल्लाह ज़रा खाली हो गया था, नहीं क्या भाई? उनको भी डर आ गया था, उन्होंने भी ज़रा कम करे थे। वहाँ भी ज़रा जब मैं गफीर कम दिखाए तो हमने मालूम है क्या है इतना कम होगा काबतुल्लाह का तवाफ, बरसा से कम नहीं हुआ था, आज इतना कम होगा। वो एक रकम बेहुरमती के सर का दिखता भी। जिन्हें एक मस्जिद चला ले जा रही, सीटा 50 पर 3 होना, 20 सीटा बैठे रहे तो तुम ना क्यों की दिसता मेरे बस में पूरे भर को नहीं ना, कैसा की दिस रहा ना गोबर को। ये सब बेहुरमती है ये चीज़ की। नहीं क्या कि व्यापार करनी, तुम्हारे दुकान में ज्यादा गिराका नहीं रहे तो तुम ना एक रकम शर्म महसूस होचे। सामने की दुकान में ज्यादा गिराका नहीं, तुम्हारे दुकान में ज्यादा गिराका नहीं, तुम ना शर्म महसूस होचे। तो मालूम हुआ इसका मतलब ये है कि मैं बनी ज्यादा गिराका आने कर को, मस्जिदा बनी ज्यादा से ज्यादा नमाजियाँ होंगे करो, खाली हो गए तो ना मस्जिद की बेहुरमती हुई। कुरान हमें तेर को ही कुरान की बेहुरमती समझा रहा हूँ भाई। कौन भी कुरान उठा के ऐसा पाँव से खुदलता नहीं, कौन मुसलमान खुदलता? काफिर नहीं खुदलता भाई, काफिर भी नहीं खुदलता। दूर से नाम देख को यूं कहता है, दूर से मस्जिद की मीनार देख को ऐसा करता, चप्पल उतार को। काफिर भी नहीं करता, ये शरीर करता। सो उसका किसी से लेन देन नहीं, उसका किसी मजहब से लेन देन नहीं, ना उसके हिंदूपन से मजहब लेन देन है, ना ईसाई से उसे लेन देन है, ना यहूदियत से है, ना मुसलमान है। उन्हें कोई से भी मजहब का ही नहीं है, उन्हें शरीर है, उसका हिसाब किताब नहीं। मालूम हुआ कुरान की बेहुरमती कौन भी नहीं करता, हमें करती। कैसा? वहां पढ़ा है कुरान, हमें पढ़ने वाले नहीं। घर में कुरान पढ़ा, पढ़ने वाले नहीं। बेहुरमती हुई कि नहीं भी? कई क्लास हमें उसे कई ले लगा है। बच्चे को दवा ले लगाती पिलाने के वास्ते, माँ रोजाना नहीं पिले तो मैं कई को ले लगाया से दवाई है, तो उसा आता कि हम क्यों यूज करने लाया, पिलाने लाया, तुम ले लगा चुप रखी शो को वास्ते। ऐसा तो कुरान का भी मामला है। अगर हमें कुरान को बतरीक़े औला जैसा उसका उसका जैसा हक था वैसा अगर हम पढ़ते, ये उम्मत कभी बर्बाद नहीं होती थी। आज उम्मत बर्बाद है, परेशान है, बहुत परेशान है आज उम्मत। यहाँ भी परेशान है, बाहर भी परेशान है, गैर आराम से है। क्यों? उसे दुनिया सब कुछ है, उन्हें क्या करे तो भी वो, क्या नहीं करे तो भी वो। हम ना अल्लाह का वादा था तुम्हें मेरे कुरान को छोड़ो नको, मैं तुम ना छोड़ता नहीं। मैं तुम्हें मेरे अहले बैत को छोड़ो नको, मैं तुम ना नहीं छोड़ता।
ہمیں اہل بیت کو بھی چھوڑ ڈالے, قرآن کو بھی چھوڑ ڈالے. رمضان کے مہینے میں روزے کو بھی چھوڑ ڈالے, قرآن کو بھی چھوڑے, ہر چیز چھوڑ کو چل رہے ہیں. ہم نا کیا بھی ڈرش نہیں ہے اللہ کا, اللہ رسول کا ڈرش نہیں ہے. اب ہمیں زیادہ ڈر کو کہاں پریشان ہو کو ادھر ادھر چلے جاتا ہے کہ میرا مسلمان کر کو, اسے بولتی تجھے رسول بچا لیتی, تجھے غوث اعظم بچا لیتی, تجھے خواجہ غریب نواز بچا لیتی, تجھے مولا علی بچا لیتی کر کو ہمیں دلاسا دیتی, دلاسا دیتی. کیا کرتا پھر غوث اعظم کو ہی پکڑ لیتا, خواجہ غریب نواز کو پکڑ لیتا. اس کے بعد اس طرح سے دوسرے جو مسلمان کے احکام ہیں اس کے وہ پورے چھوڑنے کو چل جاتا. یوں کرے تو ہوں کرتا, ہوں کرے تو یوں کرتا. جنت کی آس دلائے تو دوزخ سے ڈرتا نہیں, دوزخ سے ڈرائے تو جنت کی آس نہیں رکھتا. ایسے معاملہ تھی. انسان ایمان کو, ہمارے اسلام کو سمجھ کو چلیا تو اسے دنیا میں جنت مل جاتی, دنیا میں سکون مل جاتا ہے. سکون بہت بڑی جنت ہے, سکون بہت بڑی جنت ہے, دنیا میں ملتی ہے اگر ہمیں ایمان کے اوپر صحیح طریقے سے چلے. ایمان کیسا بولتا ویسا کرے تو. شام کو حافظ صاحب کل رات دوسری تراویح, کل ہوئی سو دوسری تراویح, حافظ صاحب پڑھے, کوسا پڑھے, سورہ بقر ختم کرے. سورہ بقر تیسرے پارے میں آتا ہے, 2 پارے ختم ہو گئے, تیسرا پارا آدھا ہو گیا, تیسرا پارا آدھا ہو گیا, پھر 8 پارے ہوئے. اب 8 پارا ہوتے ہی پہلا سورہ قرآن کا سورہ بقر ختم ہوتے ہی قرآن کی سب سے بڑی آیت ختم ہو گئی. قرآن کی سب سے بڑی آیت اور قرآن کا سب سے بڑا سورہ, دیکھے تک قرآن کا سب سے بڑا سورہ ختم ہو گیا, سب سے بڑی آیت ختم ہو گئی. اب آنے والے آیتیں ہی چھوٹے چھوٹے آیتیں. سب سے بڑا سورہ کون سا؟ سورہ بقر. 8 پارے پر مشتمل ہے. 8 پارا بولے تو الف لام میم سیفل تلک رسول کا آدھا پارا. 8 پارا, اتنا بڑا سورہ پورے قرآن میں نہیں, سورہ بقر کے جیسا. اس میں سب سے بڑی آیت کر کو بولے تو یہ ایک آیت میں تمہیں 8 رکعت نمازاں پڑھے جائے. ایک ہی آیت میں, ایک رکعت میں ہمیں کتنے آیتاں پڑھنا؟ 3 آیتاں پڑھنا کم سے کم. ہمیں 5 پڑھتی, 6 7 بھی پڑھتی, کم سے کم 3 آیتاں ایک رکعت میں پڑھنا. کو سے 3 آیتاں؟ انا آتینا کل کوثر 1 آیت, فصلی لربک ونہر 2 آیتاں, انا شانے کا ہو لبتر 3 آیتاں. آیتاں کا لمبائی دیکھے یہ 33 آیت ہی ہے. یہ سب سے چھوٹے آیتاں, یہ 3 آیت. یہ 3 آیت لاش درجہ ہے, اتنا تو پڑھنا کر کو بول کو. علم ترا کیف فعل, یہ بڑا سورہ انا آتینا سے بھی یہ چھوٹے چھوٹے آیتاں. یہ آیتاں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے کمپلسری, اس سے کم نہیں ہو سکتا. اچھا اتنا پڑھنا. بڑی آیت کو سی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه فلیکتب کما علمه الذین فلیکتب وليملل الذی علیہ الحق وليتق الله ربه لا يبخس منه شیئا وان كان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یملل هو فلیملل ولیہ بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. یہ اتنی بڑی خالی ایک ہی چک آیت ہے. یہ اوپر کے صفحے سے شروع ہوئی تو نیچے کے صفحے تک خالی ایک ہی چک آیت ہے. یہ کس میں ہے؟ سورہ بقر میں ہے. بڑا سورہ بھی ختم ہوا دیکھے تک, بڑی آیت بھی ختم ہو گئی دیکھے تک. اب کیا ملتی ہے ہم وہاں؟ تھوڑا رمضان ملتے ہیں. تھوڑا رمضان ہی سمجھنا سوئی سے, ابھی لمبا رمضان ہے سمجھو نا. تھوڑا رمضان ایسا ہی گزر جاتا ہے. ابھی قرآن بھی ایسا ہی گزر جاتا ہے. کسی ایک مسجد میں نماز پڑھو تو اسی مسجد میں پورے نمازاں پڑھو تاکہ پورا قرآن تمہیں سمجھ میں آئے. ماشاءاللہ ہمارے حضرت اچھا پڑھ رہی ہیں, ہمارے حافظ صاحب قرآن کھلا پڑھ رہی, سمجھ میں آ رہا. ذرا غور کرے تو پورے حرفاں کو سمجھ میں آتا. یہ سمجھو تاکہ اللہ تعالیٰ وہ قرآن کے سننے کی برکت سے بھی ہماری دل کی دنیا بدلیں گے. قرآن کے سننے کی بدولت سے بھی ہماری دل کی دنیا بدلیں دے اللہ تعالیٰ. نجاست بڑھ گئی ہے, آئینے میں صورت نہیں دکھتی, دھول بڑھ گیا تو ہمارے آئینے میں
सूरत नहीं दिखती, धूल बैठ गई तो ये धूल निकालना तो हमें निकालने नहीं होता, उन्हें निकालना हमें निकालने नहीं होता, हमें खाली कोशिश करना, उन्हें निकालना। क्यों? यहाँ तक हमारा हाथ कहाँ जाता है, डॉक्टर का भी हाथ वहाँ तक नहीं जाता, उन्हें भी काट को सर्जरी करना तो डर को काटता है उन्हें हम ही सर्जरी करता, हम ही पाक करता, उसके पास मांगना, या अल्लाह इसे दिल को पाक कर, दिल को पाक कर डाला तो उन्हें दिल पाक हो गया तो सब कुछ पाक हो गया, दिल पाक हो गया तो सब कुछ पाक हो गया। अल्लाह ताला यहाँ नमाज भी रखा है, यहाँ रोज़ा भी रखा है, यहाँ ज़कात भी रखा है, यहाँ हज भी रखा है, यहाँ सब कुछ रखा है। हम ना दिस रहा ही नहीं, उसे पाक करो सब कुछ दिसना शुरू हो जाता है, इसे पाक करे तो सब कुछ दिसना शुरू हो जाता है। रोज़ा बहुत बड़ी चीज़, ये हर साल तक का नहीं मिलता, इसे भरपूर तरीके से निभाओ, रोज़े को भरपूर तरीके से निभाओ। थोड़ी कमाई कम हो जान दे परेशानी नहीं, को से जो काम रुक जान दे कोई परेशानी नहीं, हो कर ले सकती। ये महीना हो नहीं आता, महीना आया तो भी हमें रहती कि नहीं कि किसे मालूम, महीना आएगा भी हमें रहती कि नहीं किसे मालूम। ऐसा नहीं होता, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। जो अपने आप को बदलना चाहता अल्लाह उसे ज बदलता, सो नहीं तो अल्लाह भी नहीं बदलता। ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हम उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते हैं जब तक कि उसे खुद के बदलने का इरादा ना हो। हम ना बदलने का हम ना इरादा हुआ तो उन्हें भी बदलता सो। भाई हमें कोसे की दुकान को जाकर क्या की काम सीखने, किसी की उस्ताद कहने खड़ती, लेद का काम सीखने की, मैकेनिज्म का काम सीखने की, क्या की जाको उसके हमें खड़े तो हम ना इरादा रहा तो उन्हें सिखाता सो, उन्हें खुद बोलता हमें सिखाना सो न भी तुम्हें देख देख को सीखना, तुम ना इरादा होना तो कहता हूँ भाई बोल को दे भी नहीं, बोल को दे तू जरा दूरा बोल, पूरा बोल, हाँ पूरा हाथ पकड़ को बोल को देने नहीं होता तुम ना, तुम्हारा इरादा रहा तो तुम्हें खुद सीख जाती है। ऐसा उसका इरादा रहा उन्हें बदलता है, हमें इरादा करना काम उन्हें बदलना। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, बहुत छोटी उम्र, उनकी माँ ले जाको नमाजी बनाने के वास्ते, बेटा नमाज पढ़, अम्मी जान नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह क्या देगा, बेटा तू नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह तुझे शकर देगा। बच्चे मीठा खाने के वास्ते बहुत अरमान करती, माँ बोलती है बेटा अगर तू नमाज पढ़ेगा तो तुझे अल्लाह शकर देगा। अच्छा अब क्या करना है, बेटा वज़ू बनाओ। बच्चा वज़ू बनाते रहता है, माँ मुसल्ला बिछाकर मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया रख देती है। अब बच्चा नमाज वज़ू बनाकर मुसल्ले पे आ जाता है, नमाज पढ़ता है, सलाम फेरने के बाद पूछता अम्मा मेरी शकर कहाँ है। माँ बोलती है बेटा मुसल्ला उठाओ। मुसल्ला उठाया तो शकर की पुड़िया देखकर खुश होकर खा लेता है, बड़ा खुश होकर खा लेता है। अब शकर की आस में बच्चा नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, शकर की आस में बच्चा नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। 4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना, 2 महीने बच्चा नमाज पढ़ता ही रहता है। माँ यश काम करती रहती है, बच्चा वज़ू बनाता है, माँ मुसल्ला बिछा को शकर की पुड़िया रखती रहती है। एक बार का वाक़या, फरीदुद्दीन गंजे शकर असर के वक्त पर बच्चों के साथ खेलने का की मैदान को चली जाती, खेलते रहती, उधर से मगरिब की अजान की आवाज़ आती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बच्चा अल्लाह मेरा अल्लाह पुकारा करो, जल्दी जल्दी निकल पाती। रास्ते में आते रहती हूँ, बड़ा टाइम हो जाता, क्या करती हूँ, छोटी नदी जाती, नहर जाते रहते, वो नहर में जो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर वज़ू बनाते रहती, वहाँ वज़ू बना ले को मुसल्ले घर के अंदर आती, देखती माँ नमाज के लिए खड़ी हो चुकी है। बाबा फरीदुद्दीन घर को आती, रास्ते से वज़ू बना को, माँ मुसल्ला बिछा को नमाज के वास्ते खड़ी गई। बेटा देखता माँ मुसल्ला बिछा को खड़ी हो गई है, दूसरा मुसल्ला उठा को बिछा को बच्चा अल्लाह अकबर खड़े। अब माँ मगरिब की नमाज का सलाम फेर को देखती है, बेटा नमाज को खड़ा हुआ है, क्या करना। माँ की आंखें में आंस आ जाते हैं, अल्लाह मेरे बच्चे को इतना परेशानी से सुनाई, उसे आदत था उसे नमाजी बनेंगे कि आज ऐसा हो गया। उसके सामने ले जाकर रखी तो मेरे बच्चे का ईमान चल जाता है, नहीं रखी तो भी ईमान जाता है, शक्ल नहीं पड़ती, क्या करना। माँ भी रो रही रहती है, थोड़ी देर के बाद बोलती या अल्लाह मेरे बच्चे को यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसके बाद संभालना तेरा काम है। 2 हाथ उठा को अम्मा दुआ करते, या अल्लाह बच्चे को नमाजी बनाने में ऐसा करी थी, यहाँ तक लाना मेरा काम था, मैं लाई, इसके बाद संभालना तेरा काम है। बच्चा नमाज पढ़ को सलाम फेर को पूछता माँ शक्कर कहाँ है,
माँ का ईमान देखो। बाप बोलती है बेटा मुसल्ला उठाओ, कोसे ईमान से बोली रही, बेटा मुसल्ला उठाओ। बेटा मुसल्ला उठाता है, मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया नहीं रहती। पूरा बड़ा हाउस बना था, पूरा बड़ा हाउस बना हुआ है, पूरे हाउस में शक्कर भरी पड़ी। उस दिन से उनका नाम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर होता। बेटा बोलता अम्मा रोज शक्कर की पुड़िया रहती थी, आज पूरा हाउस भरा पड़ा है। माँ बोलती है बेटा आज तेरे से झूठ नहीं छपया, हकीकत बोलती हूँ। तुझे नमाज की आदत डालने रोजाना में शक्कर की पुड़िया रखती थी, आज तो रास्ते में बना को ला लिया। तेरे सामने रखूंगी तेरा ईमान कम हो जाएगा, इसलिए अल्लाह से दुआ करे। रोजाना मैं रखती थी मेरी हैसियत के मुताबिक, आज तेरा अल्लाह रखा थे उसकी हैसियत के मुताबिक, उसकी हैसियत के मुताबिक उन्हें रखा। ओह बाबा फरीदुद्दीन का ईमान ऐसा पुख्ता हुआ, ऐसा क्या पुख्ता हुआ या अल्लाह, वो पुख्ता हुआ बाबा फरीदुद्दीन का ईमान। बाबा फरीदुद्दीन उसके बाद साबित पिया बनाने शुरू करे, ऐसा पुख्ता ईमान हुआ। बाबा फरीदुद्दीन का ईमान इतना पुख्ता हुआ, उनके पास जो जाता वली, जो जाता वली साबिर पिया को ले लिया, छोड़े वली। कैसा वली, ये मस्जिद बना डाली खिबले की तरफ नहीं है। हुजूर मस्जिद तो बना डाली थी, मैं तुम्हारी मस्जिद खिबले की तरफ नहीं है। इन्हों बोलते खिबले की तरफ ही है भी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। नहीं हम ना दिस रहा वैसा, तुम्हें बनी वैसा, खिबले की तरफ नहीं है। किधर फिराना भी जरा इधर फिराना। अच्छा मस्जिद को ऐसा टेका लगा खड़ा कर यूं करती पूरी मस्जिद फिर जाती है। जो वली होता है पूरी कायनात अल्लाह उसके माथे हेट कर देता। जैसा उस्ताद उठोगे तो शागिर्द उठता, बैठोगे तो बैठता है, बाप उठोगे तो बेटा उठता, बैठोगे तो बैठता। ऐसा दर्जा एक वली कामिल को अल्लाह अता कर देता। वली बोलिया तो झाड़ आता है, वली बोलिया तो झाड़ जाता है, वली बोलिया तो इधर का उधर होता, उधर का इधर होता। वलियों के हाथ में अल्लाह इख्तियार दे देता है, फरमाता है वली तू मेरा इतना करीब हो गया है, अब मैं जैसा करता था वैसा तू भी करना शुरू कर। अल्लाह का जब खुर्ब हासिल हो जाता है, अल्लाह अपने काम अपने बंदों को नवाज देता है। वली जैसा चाहता वैसा होता। बाबा फरीदुद्दीन जैसा चाहते वैसा। जैसा इंडिया में पूरे हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीबुन नवाज राजा महाराजा है, वैसा पूरे पाकिस्तान में बाबा फरीदुद्दीन का मर्तबा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत